असंतोष निश्चय बीजेडी भितर खूब जोरे बढ़ी एवं बीजेडी अधिकांश लोक बीजेडी छाड़िया की प्रस्तुति आरंभ कर सारे ए विषय द्विमत हबार ना बीजेडी रे प्रथम सर गोटे कांग्रेस विरोधी रही जदि बीजेडी नेता मैंने आसवे कौन दल स्वागत कर कांग्रेस बीजेडी नेता कांग्रेस विरुद्ध रे सदा धारणा कांग्रेस विरोधी बीजेडी थाए बीजेडी जो नेता मैंने आसवे से कांग्रेस ग्रहण कर कांग्रेस विरुद्ध रे कांग्रेस विरुद्ध रे भारतीय जनता पार्टी 2014 मसीह जो सरकार को प्रथम आसिले भारत वर्ष रे से तो केवल स्वप्न भावी नथिले जे गोटे दिल्ली दरबार रे सरकार के एकाकी बसिबे कहवा पूर्व भाविबा उचित थिला जे विभीषण जो घरे रहे तार बड़ भाई पर रावण थिबो से घरे ताले से रावणपुरी रे विभीषण ही रहे ए कथाटा कहीं तुम हठात कहीदेल रावणपुरी कौन कांग्रेस पार्टी रावणपुरी तो किसी बुझी न पढ़ी न पढ़ी भक्तर ए प्रकार मंतव्य उपर बहुत भारी माने मत भल लगुना जे कहीं से कहला मानसिक भाव ये हरइले पूरा पूरी कौन कारण तार चिंता टिके विक्षिप्त है कि कौन पाई कि कहीं कहला मुझे बुझी पार नहीं देखिए वरिष्ठ नेता माने सब निज निज मत दौरान दल रे विवाद है कौन कहे सर कोटे यही प्रसंग को लेकिन बर्तमान निरंजन पट्टनायक तो आरंभ करी अन्य नेता माने सब सभापति को आंगुली निर्देश कर प्रसंग रे से जो मंतव्य देइचंती सभापति हिसाब रे एपरी मंतव्य दबा आदौ उचित नथिला बोले मोर व्यक्तिगत मत एवं निरंजन बाबू जहाँ कहते सेटा ही होची अनेक मनर प्रश्न जदि विभीषण थिला मो घर भितर विभीषण अच्छी ताले आमे ही रावणपुरी ए कथाटा से जानवा दरकार था जो कह विभीषण अच्छा घरे से दृष्टि निरंजन कथा किसी माने निरंजन पुराण पौराणिक मत निरंजन मंतव्य रखिंट सर पूर्व निरंजन पट्टनायक दलर मंग धरी दल को भल भाव बुझी दल को संगठन को सुदृढ़ करने कौन सर चाहते मोर कहवा कथा होची समय जे कांग्रेस विपर्जय न घटी नुहे अन्य मान समय घटी किंतु आमे कहीं एपरी कथा कहवा जो थे आम निज दल को आम निजे निर्णित करवा आमर दल में थिबा साथी मान को आम प्रश्न पाखे ठिया करदेवा कहीं कथा करवा से कथाटा ठीक हो आम समस्ते मिलमिशी कम करुचे जहाँ भूल भटकाई आलोचना करवा समालोचना करवा नहीं आलोचना करवा से आलोचना गुड़िक आम निर्धारित भाव में आमर कमिटी बसो कमिटी बस आलोचना हम नक गोटे कमिटी जहाँ मन ताक देदेव सभापति हेल्ले जी हूँ ना कहीं दलटा बड़ ना सभापति बड़ दल को नहीं सभापति ना सर एबे मोहम्मद मुकिम गोटे चिठी लिखिं ये भितर असंतोष प्रकाश करके कौन कहे सर आप नहीं नेचुराली से भी से प्रश्नटा पचारा समस्त मन भर जो प्रश्नटा उठुची मुकिम गोटे चिठी लिखि ये कमिटी बसई जहाँ करवा कथा करेंगे कौन कर आपन सर भावुं जे कमिटी बसिले पुणी जो दल भितर जो बर्तमान गोटे उठिलानी गोटे ढेउ उठिलानी से आपन भावुं से ढेउटा पुणी कमी किछि दल भितर उठी नहीं ये गोटे शब्द सेठी तो माने बीजेडी तो चोर तस्कर जहाँ मन परस्पर कुआकुई होती किंतु ये तो सेमिति गोटे बड़ कथा नुहे ये कहुचे से गोटे कहू पार्टी बाहरी गला जे दल भितर अनेक विभीषण अच्छे कि जन विभीषण जो मैंने ठाब करूँ तेणु से गोटे कथबार्तार प्रश्न उठी सर आप बहुत दिन अनुभव रही बर्तमान 2 दशंधि धरी आप कांग्रेस को देखुवे किए ना किए पछरे एमती सब संबंधी पछरे लगुंट यार कारण सर कौन हो पारे कौन पे 2 दशंधि कांग्रेस को आप देखुवे जेकोसी सभापति होती से किंतु काम ठीक रे करि परना सदा बेले दल को दोष दौरान ए विभीषण कथा जमी उठी हाँ किसी दलर विरोधी फिरोधी कथा किसी कहीं ना कथाटा गोटे जो प्रश्नटा उठी तार किए कौन गोटे मंतव्य दे दौरान किंतु सेटा गोटे किसी दलीय विशृंखलार किसी प्रतीक कर ये तो पकई नहीं सामना को आसी नहीं
ସାର୍ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ସେଥିରେ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଯେମିତି ସେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଯୋଉ ପଇସା ଇଲେକ୍ସନ ଟା କଥା ଗୋଟେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲା। ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ କିଏ ରହିଲା? ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ କଂଗ୍ରେସ ରହିଲା। ଗଲାଥରକ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଯାହା ଥିଲା ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବଢିଲା। ତାଠାରୁ ଗତ ଥରକ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟର ବଢିଛି ନା ନାହିଁ? ବଢି ସାର୍। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଣୁ ସେଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ମୋର ତ ଧାରଣା ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କିଏ କୁଆଡେ ଦଳ ଛାଡିକି ପଳେଇବେ। ଆପଣ ଏବଂ ସାର୍ ଗଲା କହୁଛନ୍ତି ଗଲା ବିଜେଡି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ କଳାହାଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଇଏ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣା ପଡୁଛି ବିଜେଡିରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଭାଇ ପଳେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେଣି। ଏଣୁ କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବ, ଭଲ ହବ। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଭିତରେ ଓଡିଶାରେ ଲଢେଇ ସିଧାସଳଖ ହବ ଏଣିକି। ସାର୍ ବିଜେଡି ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଆଡକୁ ଆସିବେ ବୋଲି? ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଖୁବ ଜୋରରେ ବଢିଛି ଏବଂ ବିଜେଡିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଜେଡି ଛାଡିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଏ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିମତ ହବାର ନାହିଁ। ବିଜେଡିରେ ପ୍ରଥମରୁ ସାର୍ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ରହିଛି। ଯଦି ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ଆସିବେ କଣ ଦଳ ସ୍ୱାଗତ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ? କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଧାରଣା କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଥାଏ ଏବଂ ବିଜେଡିରେ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଣ, କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସେ ତ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ସରକାର କେ ଏକାକି ବସିବେ। ହଠାତ୍ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ। ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଏନ କରିଥିଲି କଂଗ୍ରେସରେ। ମୁଁ କହିଲି କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ହଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଜଏନ କରିଯାଏ। ତାପରେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଭାରତ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାରା ଓଡିଶା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଏବଂ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର। ସାର୍ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦରକାର। ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏବଂ ଆମେ ଜମା ସେ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏତେ ଦିନ। ସାର୍ ବିଜେପି ସହିତ ସିଧାସଳଖ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେଡି କିଏ ଲଢିପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲଢି ପାରିବ ନୁହେଁ, ଲଢିବାର ସ୍ଥିତି ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ବା ଲଢୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ। ବିଜେପି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଢୁଛି? ଯଦି ମୋଦି ଆଉ ଶାହା କୋଉଠି ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ବାହାରୁଛି? ତାଙ୍କ ବାହାରୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରୁଛି ନେହେରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଛି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବାଛି ନେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର କଣ ଏଥିରେ ଅଛି? ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କଣ ଏକଥା ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ଆସୁ ବୋଲି? ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ବିଜେଡି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାରଣ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାରଣା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଲିଡରସିପ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଛାଡି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ବିଜେପିରେ ନ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଖାନ୍ତଲାସ ହେଇଯିବ। ସେ ତ ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନୁହନ୍ତି କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ନୁହନ୍ତି, ସାହସର ସହିତ ଲଢିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ସେ ବିଜେପି ଛାଡି ପାରିବେନି। ବିଜେପି କେବେ ବି ଛାଡି ପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ତାର ନେତା। ସାର୍ ଆପଣ କଣ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସହିତ? ବିଲକୁଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ, ମୁଁ ପୁରା ମୋ ବହିରେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ମୁଁ ଦଳ ଛାଡିଲି କେବଳ ଏଇ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ବିଜେପି କି ଛାଡି ପାରିବ ନାହିଁ ବିଜେଡି, ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡିଲି। 2006 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ୟାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଢିଥିଲା, ମୁଁ ଥିଲି ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ମତରେ ବିଜେଡି ମିଶିକି ନଥିଲା। ତାର କାରଣ ହଉଛି, ତୋଗଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଏକଥା ତୋଗଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଟେଲିଫୋନ କରିକିରି ଡିଜି କି କହିଲେ, ସେ ଡିଜି କି ଯେ ତୋଗଡ଼ିଆକୁ ବନ୍ଦ କର, ସରକାର ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବନି। ଏବଂ ତୋଗଡ଼ିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ୍ରିଶୂଳ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରାପୁରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବସିଲେ ଯାଇକି ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେତେବେଳେ ରଥ ହେଲା ଆଙ୍କର ଆସିଲା ଆଡଭାନୀଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଥିରେ ବସିଲେ, ମୋ ମନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଥିରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ମୋ ସେ କଥା ମୋ ସେ ବହିରେ ଲେଖି ଦେଇଛି, ଏଠୁ କୋଉଠୁ ଆସିବ?